आम दिनों की बात करें तो क्या रेट चल रहा है? इस टाइम यहाँ पे 1400-1500 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है। 1200 1250 के ऊपर धान कोई नहीं ले रहा। कहने के लिए 1400-1500 कह दें वो बात गलत है। ਆਮ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਦੇ ਝੋਨਾ? ਨਹੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ 2-4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੋਲਣ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਤੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ। ਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੋ ਰਖਾਈ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। हम प्राइवेट वाले हैं, हम माल उसके अकॉर्डिंग करते हैं जो हमारा माल बिकता है। जैसे किचा रुद्रपुर बाजपुर जा रहा है या पंजाब जा रहा है हमारा सपोज डेट, तो जो पंजाब का रास्ते का भाड़ा है, टैक्सेज है, बोरा है, बारदाना है, लेबर चार्ज है, सारा खर्चा निकाल काट के ही लेते हैं। हम लोग 10-15 रुपए के साथी हैं, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अनाज मंडी में फ़र्क क्या है? फर्क यहाँ पे ये है कि जो माल यहाँ किसान का कट के आता है, 90% यहाँ पर जो माल आता है वो सब कच्चा माल आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे ड्रायर हो, किसान का माल पहले सुखाएं, पंखा लगवाएं, उसके बाद जो है माल को खरीदें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होता है। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਲੀਆ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਆੜਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ हैं। पहला सब तो पहला आड़ती ने। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी से। आशीष जी सबसे पहले ये समझाइए कि किस तरह से खरीद किस तरह से होती है और पंजाब और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अनाज मंडी में फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे ये है कि जो माल यहाँ किसान का कट के आता है, 90% यहाँ पर जो माल आता है वो सब कच्चा माल आता है, जो यहाँ पर ड्रायर नहीं है किसी के पास सुखाने के लिए। इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट का रेट है उससे उसका डिटेक्शन काट के बीच का जो मॉइस्चर होता है उसके अंदर जो खर्चा होता है वो काट के हम लोग माल लेते हैं। मतलब अब अमूमन आम दिनों की बात करें तो क्या रेट चल रहा है धान का? इस टाइम यहाँ पे 1400-1500 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है। यहाँ पे ये चल रहा है इस टाइम। और पेमेंट की डिलीवरी अगर आड़ती है तो टाइम से टाइम किसान को मिल जाता है? टाइम टू टाइम। ठीक है, पर ये दिक्कत क्या है कि धान कम होता है, गन्ना ज्यादा लगाने में विश्वास क्यों रख रहे हैं किसान? यहाँ पर जो है एक तो मोटा धान होता है और परमल धान होता नहीं, महीन होता नहीं है, 11-21 वगैरह होता नहीं है। और यहाँ की जो वातावरण है वो जो यहाँ पर नमी युक्त है, खुश्क जमीन होती तो यहाँ पर बासमती होता। ये कौन सा है अगर इसकी बात करें तो? ये मोटा धान है, ये मोटा PR13 है। PR13 है। इसमें देखिए आप कितना कालापन है। यहाँ पर देखिए इस धान की जो इसका डिटेक्शन करता है यहाँ पर, जैसे कालापन है, फरा है, या कोई पंखा लगता नहीं धान में। किसान ने काटा सीधे ले आए, उसके बाद गीला ले आया, इसको हमने सुखा लिया। बस ये सिस्टम है यहाँ का। पंजाब की मंडियों में गए कभी आप या नहीं गए? नहीं, मैं पंजाब माल बेचा है, लोग पंजाब के आके यहाँ ले जाते हैं, बट हम पंजाब कभी नहीं गए। ठीक है। और किसान हरसुलिंदर जी भी साडे नाल ने। किस तरह देखते हो भाजी
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆੜਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-4 ਕਨਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਖੂਨ ਜੋਗੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ 1200 1300 ਹੱਦ 1400। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 35-40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ 8 ਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, 5 ਦੀ ਡ੍ਰਿਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਰ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੰਨਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ। ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਕੁਆਂਟਲ ਖੇਤ ਦਾ ਮਸੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕੁਆਂਟਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਬਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ होगा। सरकारी खरीद की अगर बात करें तो सरकारी खरीद के लिए किसान कह रहे कि बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या है, कहानी क्या है, जैसे कि माल जो नरम आते हैं यहाँ पे खेत से सूखे माल आते नहीं है, सब कच्चे कट के आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे ड्रायर हो, किसान का माल पहले सुखाएं, पंखा लगवाएं, उसके बाद जो है माल को खरीदें। अगर किसान सूखा माल लेके आएगा तो उनको फिर जवाब देना पड़ेगा हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं। किसान माल लेके पहुंचे वहां पर सके सेंटर पे, फिर देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ? नहीं साढ़े को लेबर की नहीं साढ़े को कुछ नहीं है कमी। ਆਪਾਂ तो रोड से सुखा देंगे इतना। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਰੈਲ ਆ, ਡਰੈਲ ਨਹੀਂਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਆੜਤੀਏ ਸੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੀ ਲੇਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਬਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ऐसा है, फिर ये हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं, हमने आपसे बताया आपको जो हमारा आगे माल बिकता है उसका हम बीच का डिक्टेशन काट के, जो हमारा शॉर्टेज आती है माल की सूख के, उस हिसाब से काट के 10-20 रुपए मार्जिन रख के 1-8% रखते हैं, उसका परचेज कर लेते हैं बस। अगर सरकारी खरीद के हिसाब से या ये चीजें रियायतें कुछ दी जाएं तो धान की अगर फसल और ज्यादा सरकार हमसे अगर कमीशन पर परचेज कराए, सपोज डेट गवर्नमेंट कहती है कि आपको हम 2.5% या 2% या 1.5% अपना देंगे आपको, हम आप हमारी परचेज करिए हैं, तो हम तो बहुत बढ़िया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो भाई गवर्नमेंट की परचेज अगर हमसे किसान करवाए, क्या किसान से हमसे करवाए, क्या दिक्कत है हमें। जो सरकार की पॉलिसी है कि प्राइवेट मंडियां ले आउनियां और आड़तीए जो बाईपास करते हैं, क्या इसमें आड़तीए कोई नुकसान है या फायदा है? नुकसान, पूरा नुकसान है। जब हम लोग मंडी से बाहर हो जाएंगे तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। हमारी तो एक तो तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी, दूसरा जो तुम्हारा सूद पे पैसा दिया होता है, जो जिम्मेदार आपसे पैसा लेते हैं और तुम्हारा पैसे की रिकवरी नहीं होगी, वो मर जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होगा, नुकसान तो लॉस तो हमारा है ही उसमें। क्या सरकार की पॉलिसी ठीक है या गलत है? जो किसान कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है? देखिए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है एक तरफ से है, और मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ रहा है, बिल्कुल लड़ रहा है। ਆੜਤੀਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ? झुका तो उसका जो रेट हमारा माल बाहर बिकता है, चाहे वो हमारा 1800 बिका, तो बीच का खर्चा काट के हमने अपना जो 1-1.5% रखा, बताया ना मैंने आपको भी, उस हिसाब से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ जी। अगर सरकारी लेवल पे आशीष जी, जिदा तुसी भी कहा कि सरकारी लेवल पर हमें थोड़ी सुविधा मुहैया कराई जाए या सरकार हाँ, कहे, तो बदलाव आ सकता है, बदलाव आ सकता है जी। ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਉਹ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਬੈਠੇ हैं आतंकवादी हैं ये है वो है, ਕੋਈ आतंकवादी नहीं, किसान है, किसान बैठे और किसान अपनी ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣ, ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਫੇਰ? देखिए मक्की की तो ये एक बदलाव होता रहता है, आज ये रेट है, कल ये रेट है। आज के दिन मक्की का भाव, बढ़िया सूखी मक्की का भाव या 1600 रुपए का रेट है, लेकिन यहाँ पे मक्की की आदमी बो नहीं पाता है, क्योंकि जब मक्की निकलती है तो यह मानसून आ जाता है, मानसून आ जाता है, इसलिए वो मक्का खेत से निकालने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। इस मक्का बोई थी, 1-2 साल किसानों ने बोई थी, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, इसलिए उन्होंने मक्का बोना बंद कर दिया। धान नहीं बोएंगे तो क्या बोएंगे, कुछ नहीं बो सकते। ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ का हाल बढ़िया होता है, कनक सूखी आती है, कनक सेंटरों पे बिकती है, सरकारी परचेज भी होती है, व्यापारी भी सही से लेता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गेहूं एक ऐसा आइटम है, अगर हमने किसान का लिया, अगर नहीं बिका तो हमने उठा के डंप कर दिया उसको। लेकिन धान एक ऐसा आइटम है कि उसको हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं उन्हें सेंटर तो पता करके आया हूँ, सेंटर वाले कह रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ एफसीआई ਦਾ, वो कह रहे हैं कि 15 दिन भी लग सकते हैं, अभी इसका कोई निर्णय नहीं है पूरी यूपी का। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ 10-15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ 11 ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ टेंडर कैंसिल हो गए, पहले वाले नए टेंडर होएंगे, कब होएंगे कोई पता नहीं, अभी हमारे ठेकेदार ही नहीं है, टेंडर नहीं है, टेंडर आएगा कब आएगा ये हम कह नहीं सकते। तो 15 दिन तक अगर नहीं करेंगे तो ये धान ऐसे बिकेगा, 1200 रुपये बिक रहा, बस 1200 1250 के ऊपर धान कोई नहीं ले रहा। कहने के लिए 1400-1500 कह दें वो बात गलत है। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 14-15 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। और ये लगी है अब मंडी की जो रकाई पटाई हो रही है, तैयार हो रहा है, ये सब प्राइवेट करने वास्ते ही हो रहा है, ना कि ये सानू साडी सुविधा वास्ते हो रहा है, ना कि इन्हां लई हो रहा है, ये सारी प्राइवेट वास्ते ही हो रहा है। तैयार करके मंडियां यही दे देंगे, नवीं मंडियां कोई नहीं बननियां। ਜਿਹੜੇ कह रहे नवीं मंडी बनूगी, नवा होगा, यही मंडी रहूगी, यही मंडी प्राइवेट होगी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ? हाँ जी लाने ਲੈ ਕੇ ਆਏ पहली बार ही तैयार होए हैं, ये प्राइवेट ही जान गए हैं सब। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 14-1500 रुपए खरीद करते हो ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, आज बिल्कुल सूखा धान जो आता है, जो ठीक ठाक सूखा धान आता है 14-15 ले रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल कच्चे आ रहे हैं, जैसे बिल्कुल गीले हैं, फिर उसका रेट नीचे कम हो जाता है, लेकिन जो ठीक ठाक बढ़िया माल है 14-15 परचेज हो रही है। कितना नमी लेते हो आप लोग? हाँ, कितना नमी मॉइस्चर कितना चाहिए? माल तो यहाँ पे 25% का भी ले रहे हैं हम लोग, तो माल तो हम 20% का भी ले रहे हैं हम लोग, तो तुम लोग 1500 बोलते हो, कितना मॉइस्चर होता है? 18%। क्योंकि साढ़े 17% साढ़े चलता है और 1900 रेट मिलता है, जो भी सरकारी रेट है। कि हम प्राइवेट वाले हैं, हम माल उसके अकॉर्डिंग करते हैं जो हमारा बाहर बिकता है। जैसे किचा रुद्रपुर बाजपुर जा रहा है या पंजाब जा रहा है हमारा सपोज डेट, तो जो पंजाब का रास्ते का भाड़ा है, टैक्सेज है, बोरा है, बारदाना है, लेबर चार्ज है, सारा खर्चा निकाल काट के ही लेते हैं। हम लोग 10-15 रुपए के साथी हैं, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं है, हमें तो किसी भाव बिके। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ? ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੌਚਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, 18-19 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਚਰ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਪਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਗਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਾ ਧਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਚਰ ਤਾਂ ਮੌਚਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ 13 ਪੀਆਰ 13 PR13 ਹੈ। PR13 ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ, ਝਾਰ ਝੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ? ਰੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 100-150 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੀ 100-150 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਦੇ ਝੋਨਾ? ਨਹੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ 2-4 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੋਲਣ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਤੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ, ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਝੋਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧਾਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਵੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਚਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ MSP ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 7 ਕੰਡੇ ਲੱਗਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਕੰਡੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਟੰਗੇ ਆ। ਲੇਖਪਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਸਾਰ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 15 दिन लगेंगे, कुछ कह नहीं सकते। सरकार की पॉलिसी है, नेट बंद है, नेट से होना है। ਨੈਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਕੜ ਦੇ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਆੜਤੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? गवर्नमेंट का पुराना है, मेरे ख्याल से 30 साल पुराना लगा हुआ है। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? चालू होनी चाहिए। कह रहे MSC है, रहेगी, कुछ नहीं है। ये खाली दिखावा, खाली पंजाब हरियाणा ची है, ना यूपी च है, ना बिहार च है, ना राजस्थान च, किते नहीं हैगी। ये खाली उत्थे 2 जगह हैगी है। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੀਆ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV, ਪਲੀਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।